Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, soyez le bienvenu dans les cours de ce module de système de gestion d'une base de données ou bien de base de données en général. Ce module, ou bien les objectifs de ce module sont les suivants. Premièrement, on va savoir interpréter une modélisation de données en entité association. 1, 2, on va comprendre la structure relationnelle d'une base de données. 3, on va connaître les éléments d'une base. Ça veut dire, eh bien, je parle sur la table, les requêtes, formulaires, état, ainsi de suite. Aussi, on va maîtriser les principales manipulations dans l'outil Access et on va utiliser pour notre cas l'Access 2019, la dernière version existante. Alors, en premier lieu, donc, on va définir ce qui est une base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, en général, est un ensemble structuré de données. يعني لكي تفهموا أكثر سوف أحاول أن أشرح باللغة العربية ولا بالدارجة كذلك. فاش كنقولوا une base de données est un ensemble structuré de données يعني مجموعة متراصة منسجمة مبنية بناء متكامل. L'ensemble de données elle est enregistré sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en un temps opportune. Ça veut dire que la base de données خصها يعني تكون الوصول إليها متاح لجميع المستعملين اللي كاينين في هذاك المكان والذين يحتاجون إلى هاد لا باز دو دوني والوصول إليها كذلك كما قلت يكون يعني بطريقة يعني عادية وبطريقة يعني بدون أي مشكل وفي أي وقت يعني يحتاجها أي مستعمل من هاد المستعملين الموجودين في هذيك الشبكة ولا في هذيك المكان وهما كيحتاجوها. Il doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Alors, هاد لا باز دو دوني خص تكون فيها واحد المجموعة ولا خصها يعني تكون مميزة بمجموعة ديال الخصائص وكتميزها واحد المجموعة ديال الخصائص. شكون هما هاد الخصائص؟ الخاصية الأولى هي خصها تكون les données doivent être structurées. Les données donc existantes dedans cette base de données doit être structurée. Ça veut dire que les informations contenues dans une base de données sont réparties en enregistrements et chaque enregistrement ayant une structure bien définie. يعني هنا باللي هادوك لي دوني كيما قلنا في الأول خصهم يكونوا مبنيين ومشكلين واحد التشكيل اللي هو مميز وتشكيل خاص وتشكيل كذلك ليس مبعثر ولكن منظم بشكل يجعل المعلومات كتكون مقرية ومفهومة عند الجميع وكتبان باللي ليست معلومات عشوائية بل هي معلومات منظمة جيدا ومبنية بناء كما قلت يعني مهيكل و يعني يظهر لمن ينظر إليها أنه بناء متراص وبناء يعني مشكل بصيغة وبشكل جيد يعني منظم. كذلك on peut dire que une base de données doit être bien les données à l'intérieur de cette base de données doit être non redondante. Données non redondantes. Une même information ne sera pas répétée plusieurs fois ou bien une autre fois dans la base de données. Alors, هنا أي معلومة أي إدخال أي enregistrement وحنا غادي نوقفوا إن شاء الله على مفهوم enregistrement لأن فاش كنقول enregistrement هو مجموعة ديال المعطيات اللي داخلة وكتكون كلها واحد ما يسمى بenregistrement وحنا غنوقفوا عليها. دونك عفوا هاد لي دوني قلنا ما خصهاش تكون مكرره
لا يجب أن تكون مكررة. إذًا هذه الخاصية الثانية. بعد الهيكلة الجيدة كنمشيو الخاصية ديال عدم التكرار. ثم les données doivent être cohérentes. Il ne doit pas être permis d'enregistrer dans une base des informations incohérentes entre elles. ما يمكنش تكون هاد لي دوني غير منسجمة، خاصها تكون يعني معطيات منسجمة فيما بينها. ماشي مثلًا أنت كتدخل معطيات ديال البيع والشراء ديال الخضر، فإذا بك كتدخل يعني لو كلافيي لا سوغي انسي دو سويت. دونك خاص تكون لا كوهيرونس. دونك الا ما كانتش هذا الانسجام بين المعطيات بين المعلومات، فكذلك فما يمكنش نسميوها اون باز دو دوني يعني ايديال. الوغ هذه الخاصيه الثالثه. الخاصيه الرابعه دونك لي دوني doit être accessible. Accessible, ça veut dire que doit être accessible directement selon de multiples critères. يعني خص نكونوا كنوصلوا لهاد لي دوني باش تولي مستعمله، والا فلا يمكن ان نسميوها يعني قاعده بيانات باز دو دوني. يعني باش تكون قاعده بيانات متينه وقاعده قاعده بيانات مستخدمه ومستعمله، فيجب الوصول الى هاد لي دوني هادو ماشي يكونوا يعني دي دوني اللي هما شيفري، دي دوني اللي هما كريبتي اللي ما يمكنش يعني المستعمل انه يوصل ليهم. كذلك les données d'une base de données doit être voilà ou bien parmi les caractéristiques doit être une indépendance. Voilà, une indépendance des programmes. Ça veut dire la base de données, les informations contenues dans une base de données donc doit connaître une indépendance des programmes et des données. خاصها تكون يعني بما لا يجب يعني أنها تكون فقط تستعمل إلا استعملنا برنامج معين، يجب أن تستعمل مع جميع البرامج. donc la base de données doit être indépendante des programmes qui est en accès. On doit pouvoir utiliser un autre programme pour traiter différemment ces données sans avoir à toucher à ces données. يعني باستعمال أي برنامج يمكنك أن تستثمر هذيك قاعدة البيانات بدون أي مشكل وبلا ما تلقى أي معوقات. يعني أي واحد بغى يستعمل أي برنامج يمكن له أن يستعمل ذلك البرنامج في الاستثمار قاعدة البيانات تلك بدون أي معوق وبدون أي مشكل. تمام؟ إذا كذلك لا سيكوريتي دي دوني ستوكي. دونك أي قاعدة بيانات خص يكون دوك لي دوني يعني تخزنوا بطريقة اللي هي سيكوريزي، ما تستعملش في أماكن أخرى، لان هناك معلومات ومعطيات ديال الاشخاص ومعطيات ديال الشركات ومعطيات ديال امور اللي خصها تكون خاصه بهذيك الجهه اللي صوبات هذيك لا باز دو دوني ولا هذيك القاعده ديال البيانات. لا باز دو دوني doit permettre un système de sécurité permettant de gérer les droits d'accès aux informations par les utilisateurs. يعني ليس اي مستعمل، ليس اي شخص، ليس اي احد يمكن انه يوصل لهذيك لا باز دو دوني. خص تبقى يعني خاصه بهذوك الناس اللي كيستثمروها وكيخدموا بها وكيخدموا بدوك المعطيات اللي عندهم يعني وكتبقى داخل هذيك المؤسسه ولا داخل هذيك الشركه وما يمكنش يوصل لها مستعمل اجنبي، مستعمل اخر اللي ممكن يستعمل هذيك المعطيات في اشياء اخرى. متفقين؟ إذا بعد ما عرفنا هنا لا باز دو دوني، عرفنا هنايا كذلك في هذه النقطة الثانية يعني الخصائص اللي خصها تكون في هذه لا باز دو دوني. دابا غادي نمشيو نعرفوا ما يسمى بان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. Alors, un système de gestion de base de données, SGBD, représente un ensemble coordonné de logiciels qui permet de décrire, manipuler, traiter les ensembles de données formant la base. Alors قلنا قبيله باللي لا باز دو دوني او بيان قاعده البيانات بالعربيه هي واحد المجموعه ديال المعطيات اللي كتكون خام، ولكن الاستثمار ديالها ويعني استنباط واستخراج مجموعه من المعطيات ومن المعلومات ومن الاشياء انطلاقا من هذه القاعده البيانات لا يكون الا باستعمال واحد البرنامج من برامج اللي كيتسموا برنامج سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني.
أوكي. إذا un système de gestion de base de données ما هو إلا برنامج من البرامج التي بواسطتها يمكن استثمار هذيك القاعدة ديال البيانات واستخراج معطيات ومعلومات يعني ستفيد تلك الشركة في تسيير أمورها وشؤونها ومعرفة مجموعة من الأشياء. فمثلا إلى جينا عند واحد البائع ولا واحد المحل كبير عنده يعني كيبيع منتوجات وكيجيه كيبيع منتوجات للزبناء وكيجيه دي ستوك اللي عنده المحل، وفي اليوم خصو في نهاية اليوم يعرف يعني شحال المنتوجات اللي باع وشحال اللي دخل ديال المنتوجات وشحال باقي عنده في ستوك باش يكون عنده تسيير جيد لذاك المحل ديالو. إذا فهذا دائما خصو يستعمل واحد السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني به باش يسير هذيك القاعدة البيانات اللي كيدخل يوميا، ويعني كيكون عنده تسيير ايديال وتسيير مميز ومتميز لهذاك المشروع ديالو. ودائما كيكون يعني ما كيكونش عنده اخطاء، وكيكون كيعرف دائما ما هو الجديد وما هو الذي ينقصه وما هو الاشياء التي يجب ان يضيفها الى يعني قاعده بياناته، وما هي يعني الاخطاء التي ارتكبها وهل مجرى من الامور. اذا فهذا لي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني ما هما الا كما قلت لكم برامج اللي تساعد يعني الشركات المؤسسات الجمعيات في تسيير شؤونها وفي تسيير امورها يعني الخاصه بتعاملاتها سواء مع الزبناء او لا مع الشركات الاخرى والى غير ذلك. Un système de gestion de base de données doit également assurer la sécurité et la confidentialité des données dans un environnement où de nombreux utilisateurs ayant des besoins variés peuvent interagir simultanément sur ces données. Alors, كذلك هنا خص هذا السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني تكون فيه كذلك وسائل اللي كتخلي هذاك المسير تكون عنده واحد الحمايه للمعلومات ديالو، وتكون عنده يعني ماشي اي واحد يوصل لهذه المعلومات وماشي اي واحد يستعملها ويستثمر هذه المعلومات يعني ك ارقام سريه، ان مودو باس، ان نون دوتيزاتور، انسي دو سويت. دونك اشياء اللي كتخلي هذاك المعطيات يعني لا يصل اليها اي احد. اوكي. اذا ماشي اي واحد يوصل لهذيك المعطيات، ماشي اي واحد يستثمر هذيك المعطيات، ماشي اي واحد يخدم في هذيك المعطيات ولا يغير فيها. يعني كتكون كيتيح لك هذا لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني يعني مجموعه الوسائل اللي بها كتحمي وكت كتبروتيجي وكتكون عندك ديك المعلومات يعني كونفيدونسيال. اوكي. Le système de gestion de base de données كذلك il doit pouvoir être utilisé par des non informaticiens. يعني هنا كذلك خصو يكون سهل وبسيط الاستعمال، ماشي بالضروره خص حتى تكون انت واحد الاكسبير في الانفورماتيك ولا واحد المستعمل يعني بروفيسيونيل في الانفورماتيك عاد غادي تستعمل هذا السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني. لا يعني خص يكون يعني داك الشيء باين وواضح وسهل للجميع. Il doit assurer كذلك هذا le système de gestion de base de données il doit assurer la définition des structures de stockage et des structures de données et le suivi de leur évolution et ce qu'on appelle l'administration des données. يعني هذا السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني كما قلت لكم قبل قليل يعني خصو يامن لي ما يسمى بالتسيير الجيد للمعطيات ديالي، سواء داكشي اللي كان في ستوك، سواء داكشي اللي كان في البيع، سواء داكشي اللي تعاملت مع لي كليون، سواء يعني لي سيرفيس اللي كناديهم اللي كنديرهم انا في هذيك لا سوسيتي ولا هذيك ليتابليسمون ولا هذيك لورغانيزاسيون فاش انا بغيت ندير هاد لا جيستيون دو دوني. خص يعني نلقى فيه جميع الحلول لهذيك الامور اللي انا كنخدمها في هذيك لا سوسيتي ولا في هذيك لاسوسياسيون ولا هذيك لورغانيزاسيون اون جينيرال ولا هذيك ليتابليسمون. اوكي. يعني فاش كيتيح لي انني نتعامل مع لي دوني ديالي ونسيرهم تسيير جيد ونعرف يعني جميع الجوانب المتعلقه بالعمل اللي كنديرو داخل لا سوسيتي. دونك تيكون ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. اللوجيسيال اللي كيدير هاد لا جيستيون دو باز دو دوني كيكون سميتو ان لوجيسيال ايديال وكيديرها بشكل متميز. كذلك هذا le système de gestion de base de données il doit pouvoir au maximum vérifier la cohérence des données. يعني هنا
كذلك حيت فاش ما كيكونش عندي انسجام في المعطيات، خص لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني كذلك يبين لي بلي فعلًا ما كاينش هذاك الانسجام عندي في المعطيات، وفعلًا غادي نشوفوها مع l'access باللي كاينة هاد العملية هادي. Le système de gestion de base de données sert donc d'interface entre les programmes d'application des utilisateurs d'une part et la base de données d'autre part. يعني أنت ما كتشوفش المعطيات اللي كاينه لداخل، ولكن كتشوف لاسبي غرافيك اللي بها كدير لا جيستيون لهذيك لا باز دو دوني اللي كاينه لداخل. ولذلك فكنقولوا لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني هو الرابط ولا هو الوسيط اللي كيكون بين لوتيليزاتور مع المعطيات الخام اللي كاينه في لا باز دو دوني، والاستثمار ديالها كيكون بواسطه هذاك لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني اللي هو لو لوجيسيال اللي كيدير لا جيستيون دو باز دو دوني. اوكي. الوغ وهنا اوتوماتيكمون كيما قلت لكم قبيله حنا غادي نخدموا مع لوجيسيال مايكروسوفت اكسيس، وغادي نشوفوا دونك كيفاش ان لو مايكروسوفت اكسيس غادي يدير لنا فعلا هاد لا جيستيون، وغادي نشوفوا اكسيس 2019 غادي يدير لنا هاد لا جيستيون يعني بمختلف جوانبها، وغادي نشوفوا فعلا كيفاش غادي نتعاملوا معاه هاد اللوجيسيال. الوغ اذا هنا غادي نحاول نوقف في هاد النقطه هذه، فإلى حصة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.